بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق، لیسن 3۔ اس لیسن میں، تیسرے لیسن میں دو حصے ہیں، ایک تو یہ ایک حصہ الف اور دوسرا با۔ تو آج ہم یہ پہلا حصہ ہی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ان عبارتوں کا۔ من ہؤلاء الفتیۃ الطوال یا علی، یہ لمبے لڑکے کون ہیں اے علی، یہ لمبے لڑکے کون ہیں اے علی۔ ہم طلاب جدد، وہ نئے طلبہ ہیں، نئے اسٹوڈنٹس ہیں۔ من این ہم، وہ سب کہاں سے ہیں۔ ہم من امریکہ، وہ امریکہ سے ہیں۔ اہم زملاؤک، کیا وہ تمہارے زملا یعنی تمہارے کلیگ ہیں، تمہارے ساتھی ہیں۔ نعم، جی ہاں۔ ہم زملائی، وہ میرے ساتھی ہیں۔ ہم فی فصلی، وہ سب میری کلاس میں ہیں۔ اہم مجتہدون، کیا وہ سب محنتی ہیں۔ نعم، جی ہاں۔ ہم مجتہدون، وہ محنتی ہیں، وہ سب محنتی ہیں۔ ما اسماؤہم، ان سب کے نام کیا ہیں۔ اسماؤہم یاسر و زکریہ و موسیٰ و عبداللہ، ان کے نام یاسر اور زکریہ اور موسیٰ اور عبداللہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ومن ہؤلاء الرجال القصار، اور یہ ٹنگنے آدمی کون ہیں، ٹنگنے چھوٹے پستہ قد، اور یہ پستہ قد آدمی کون ہیں، اور یہ پستہ قد آدمی کون ہیں۔ ہم حجاج، وہ حاجی لوگ ہیں۔ من این ہم، وہ سب کہاں سے ہیں۔ بعضهم من الصین، ان میں سے کچھ، بعض یعنی کچھ، ان میں سے کچھ چین سے ہیں۔ وبعضهم من الیابان، اور ان میں سے کچھ جاپان سے ہیں۔ این المصطفیٰ و اصدقاؤہ، کہاں ہے مصطفیٰ اور اس کے دوست۔ ذهبوا الی المطعم، وہ سب گئے ریسٹورنٹ، مطعم۔ آج کے اس سبق میں آپ نئی چیز دیکھ رہے ہوں گے۔ اصل میں یہ تیسرا لیسن جو ہمارا ہے، اس میں ایڈجیکٹو یعنی صفت اور ناؤن، عربی کے اندر جو اسم ہوتے ہیں، اسم تو ایک ہوتا ہے جو کہ کسی کا نام ہوتا ہے، چاہے وہ پراپر نام ہو یا کامن نام ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے ولدن، یہ ایک اسم ہے، نام ہے، لیکن یہ کامن نام ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ خالدن، یہ ایک پراپر نام ہے۔ اور اس کے علاوہ عربی کے اندر صفت بھی اسم ہوا کرتا ہے، صفت بھی اسم ہوا کرتا ہے، یعنی انگلش میں جسے ایڈجیکٹو بولتے ہیں، عربی کے اندر اس کو اسم ہی بولا جاتا ہے، یعنی اسم صفت بولتے ہیں اس کو۔ سمجھ میں آئی بات۔ اب پراپر ناؤن کی تو جمع نہیں آتی، جیسے خالد ہے۔ اب خالد تو ظاہر بات ہے کسی ایک آدمی کا نام ہے، اس کی جمع کہاں سے لائیں گے۔ جو کامن ناؤن ہوتے ہیں ان کی جمع آتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ولدن سے اولادن، رجلن سے رجالن، اور اسی طرح بنتن سے بناتن۔ ٹھیک ہے جی۔ عربی کے اندر جمع جو ہوتے ہیں نا، پلورل، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔
पहली किस्म को बोलते हैं जमाए सालिम और दूसरी किस्म को बोलते हैं जमाए मुकस्सर। एक बार रिपीट कीजिए इसको अनस। जमाए सालिम, जमाए मुकस्सर। वेरी गुड, जमाए सालिम और जमाए मुकस्सर। अच्छा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लूरल, यानी साउंड और ब्रोकन, यानी साउंड प्लूरल और ब्रोकन प्लूरल। ठीक है, जमाए सालिम और जमाए मुकस्सर। सालिम का मतलब होता है ऐसी जमा जिसके अंदर सिंगुलर का फॉर्म एज इट इज रहे, यानी जैसे सिंगुलर में वो चीज है वही जमा के अंदर रहे, बस उसमें आखिर के अंदर कुछ बढ़ा दिया जाए। अभी इंशाल्लाह उसकी मिसाल हम पढ़ते हैं। और मुकस्सर में यानी ब्रोकन के अंदर ये होता है सिंगुलर का जो वजन होता है ना, सिंगुलर का वजन ये टूट जाता है। किसमें? ब्रोकन के अंदर। तो मैं ये मुनासिब समझ रहा हूं कि एक बार आप सबसे पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर जो है वो देख लें, उसके बाद फिर इसको एक बार पढ़ेंगे। जी ठीक है जी। पॉइंट्स टू रिमेंबर, वो नुक्ते जो कि याद रखने के काबिल हैं, जो याद रखना है। इन दिस लेसन वी लर्न द प्लूरल ऑफ नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स। इस लेसन में हम सीख रहे हैं क्या क्या? नाउन्स और एडजेक्टिव्स का प्लूरल, उसकी जमा। उर्दू में जमा बोलते हैं प्लूरल को, है ना। इन इंग्लिश एडजेक्टिव्स हैव नो प्लूरल फॉर्म। इंग्लिश के अंदर एडजेक्टिव की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, कोई जमा नहीं आती एडजेक्टिव की, सिफत की। जैसे हम कहते हैं गुड मैन और गुड मैन। ठीक है, यानी यहां पर सिंगुलर के लिए भी गुड आ रहा है और प्लूरल के लिए भी गुड आ रहा है। बट इन अरबिक इवन एडजेक्टिव्स हैव प्लूरल फॉर्म। लेकिन अरबी के अंदर एडजेक्टिव्स की यानी सिफत की भी जमा आती है। ठीक है, पहली चीज ये। इन इंग्लिश वी हैव टू काइंड्स ऑफ प्लूरल फॉर्म। इंग्लिश के अंदर दो शक्लों की जमा होती है ना। प्लूरल फॉर्म यानी जमा की जो शक्ल होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, दो काइंड। पहली है साउंड और दूसरी है ब्रोकन। साउंड वही जिसको मैंने अभी सालिम बोला है, जमाए सालिम। ब्रोकन वो जिसको जमाए मुकस्सर बोलते हैं, टूटी हुई जमा। इन द साउंड प्लूरल द वर्ड रिटेन्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल बुक बुक्स, पेन पेन्स। साउंड में क्या होता है, जैसे जो सिंगुलर फॉर्म होती है ना नाउन की या एडजेक्टिव की, वो यानी कि जमा के अंदर वो सिंगुलर फॉर्म बाकी रहती है। ठीक है, जैसे बुक बुक्स। अब यहां पर क्या हुआ है देखिए, जब ये वाहिद है ना बुक, तो वाहिद जब इसकी जमा बनाई है बुक्स, तो ऐसा नहीं हुआ कि जो सिंगुलर के अंदर 4 लेटर थे BOOK और जमा के अंदर इनके बीच में कोई चीज चेंज हो गई हो, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि आखिर के अंदर S लगा दिया, यानी कि सिंगुलर फॉर्म टूटी नहीं है जमा के अंदर। टूटती कब? जबकि इन लेटर्स के बीच के अंदर का कोई लेटर बदल जाता या कोई नया लेटर आ जाता। ठीक है, पेन पेन्स, तो इसको क्या बोलेंगे? साउंड प्लूरल। क्या बोलेंगे जी? साउंड प्लूरल, या उर्दू में बोलेंगे जमाए सालिम। इन द ब्रोकन प्लूरल द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ड इज चेंज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। मैन मैन, वुमेन वुमेन। अब देखिए, जो ब्रोकन होता है यानी जमा मुकस्सर जो होता है, उसमें वाहिद का वजन
टूट जाता है, यानी सिंगुलर फॉर्म ये टूट जाती है। जैसे मैन है, ये वाहिद है, जब इसकी जमा बनाई है तो इसमें ए को ई से बदल दिया, यानी कि सिंगुलर फॉर्म इसमें ख़त्म हो गई। वुमन है, इसको जब वुमन में इसकी जमा बनाई तो इसमें ए को ई से बदल दिया। तो ये कहा जाएगा कि जिसके अंदर ऐसी जमा जिसमें वाहिद का वज़न सलामत ना रहे, ऐसी जमा जिसमें वाहिद का वज़न यानी सिंगुलर का वज़न, सिंगुलर फॉर्म सलामत ना रहे, उसको बोलेंगे जमा मुकस्सर, ब्रोकन प्लूरल। और ऐसी जमा जिसमें वाहिद का वज़न सलामत रहे, वाहिद सिंगुलर की फॉर्म सलामत रहे, उसको बोलेंगे जमा सालिम यानी कि साउंड प्लूरल। इन अरबिक वी हैव दीज टू काइंड्स ऑफ प्लूरल फॉर्म, साउंड एंड ब्रोकन। अब आगे देखिए, द साउंड प्लूरल इज ईदर मैस्कुलिन और फेमिनिन। अभी तक तो इंग्लिश की बात करके आपको ये बात समझा दी कि ब्रोकन प्लूरल किसको बोलते हैं और साउंड प्लूरल किसको बोलते हैं। अब अरबी की बात कर रहे हैं कि अरबी के अंदर भी साउंड प्लूरल होते हैं और ब्रोकन प्लूरल होते हैं, जमा सालिम भी होती है, जमा मुकस्सर भी होती है। देखिए, द साउंड प्लूरल इज ईदर मैस्कुलिन और फेमिनिन। जमा सालिम या तो मुज़क्कर होगी या मुअन्नस। द साउंड मैस्कुलिन प्लूरल हैज़ ऊना एंडिंग। मुज़क्कर जो जमा सालिम जो मुज़क्कर होगी, जमा सालिम जो मुज़क्कर होगी, उसके अंदर आखिर के अंदर ऊना की आवाज़ आएगी। जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमूना। बात समझ में आई जी? जी। अब यहां देखिए, मुस्लिमुन ये क्या है? वाहिद है, इसका मतलब मुसलमान, मुस्लिमुन। जब इसकी जमा बनाई तो आखिर के अंदर क्या किया? वाव और नून को बढ़ा दिया। ऐसा नहीं हुआ कि बीच में कोई नया हर्फ, कोई नया लेटर बढ़ाया हो, यानी कि वाहिद की फॉर्म इसके अंदर बिल्कुल सलामत है, महफूज है, इसलिए इसको बोलेंगे जमा सालिम, साउंड प्लूरल। ठीक है। एक दूसरी मिसाल है, मुदर्रिसुन, इसकी जमा आती है मुदर्रिसूना, यानी वाव नून के साथ, मुदर्रिसूना। इसमें भी देखिए, मुदर्रिस में मीम दाल रा सीन, यहां पर भी देखिए मीम दाल रा सीन, आखिर के अंदर वाव नून बढ़ा दिया, यानी वाहिद की जो फॉर्म है उसके बीच में कोई ऐसी चीज नहीं आ रही जो इसकी फॉर्म को तोड़ दे। ठीक है ना जी? जी। अब आगे चलिए, अभी तो ये मुज़क्कर की मिसाल दी थी, मैस्कुलिन की। अब मिसाल दे रहे हैं फेमिनिन की, यानी मुअन्नस की। द साउंड फेमिनिन प्लूरल हैज आतु, आतुन एंडिंग। और जो जमा सालिम जो मुज़क्कर की होती है, यानी जमा मुअन्नस की, सॉरी, और जो जमा मुअन्नस सालिम होती है, इसको बोलेंगे जमा मुज़क्कर सालिम, ऊपर जो पढ़ा है, और इसको बोलेंगे जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुअन्नस सालिम के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो आखिर जो ख़त्म होता है उसमें आवाज़ आती है आतुन की। किसकी आवाज़ आती है? आतुन। जैसे मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन, मुहंदिसतुन से मुहंदिसातुन। ठीक है जी? समझ में आ गई जी बात? तो ये इसको बोलेंगे जमा मुअन्नस सालिम और इसको बोलेंगे जमा मुज़क्कर सालिम। आगे देखिए, नोट दैट इन दिस प्लूरल फॉर्म द सिंगुलर हैज शॉर्ट आ बिफोर द त, यानी सिंगुलर फॉर्म के अंदर जो यहां पर हम मीम पढ़ रहे हैं,
मुस्लिमतुन, तो मीम पर सिर्फ ज़बर है, इसको मीम को खींच कर नहीं पढ़ रहे हम। कैसे पढ़ रहे हैं? मुस्लिमतुन। लेकिन जब इसकी जमा बना दी तो मीम को खींच कर पढ़ रहे हैं बस, मुस्लिमातुन। ठीक है, मुहंदिसतुन से मुहंदिसातुन, इतना फ़र्क हो गया। और इसमें जो सिंगुलर फॉर्म होगी उसमें गोलता आएगा, और जो प्लूरल फॉर्म होगी यानी जमा की शक्ल, उसके अंदर ताए मबसूत आएगा, फैला हुआ था। वही बात यहाँ पर बताएं। ठीक है जी। अब यहाँ पर बात हो रही है द ब्रोकन प्लूरल, जमा मुकस्सर की। जमा मुकस्सर अब बता रहे हैं देर आर मोर देन 20 पैटर्न्स ऑफ द ब्रोकन प्लूरल, सम आर गिवन हियर अनलाइक इन इंग्लिश। द ब्रोकन प्लूरल इज वेरी वाइडली यूज्ड इन अरबिक, दीज आर। अब जो ब्रोकन प्लूरल होते हैं ना, यानी ऐसी जमा जिसमें वाहिद का वजन, वाहिद की फॉर्म टूट जाती है, वो कई तरीके के पैटर्न होते हैं उसके। जैसे नजमुन से नुजूमुन, फ़ुऊलुन, एक तो पैटर्न होता है फ़ुऊलुन के वजन पर वो जमा आएगी, एक आता है फ़ुऊलुन के वजन पर वो जमा आएगी, एक होता है फ़िआलुन के वजन पर, फ़िआलुन के पैटर्न पर वो जमा आएगी, फ़ुआलुन के वजन पर आएगी, अफ़आलुन, फ़ुआला। ठीक है, जैसे नजमुन की जमा आती है नुजूमुन, फ़ुऊलुन के वजन पर। किताबुन की जमा आती है कुतुबुन। जबलुन की जमा आती है जिबालुन। ताजिर की जमा आती है तुज्जारुन। कलमुन की जमा आती है अक़लामुन। ज़मीलुन की जमा आती है ज़ुमलाउन। अब आप इन सब मिसालों में देखिए, नजमुन ये वाहिद है, जब इसको जमा बनाया गया तो वाहिद के जो फॉर्म था, वाहिद की जो शक्ल थी, वो शक्ल टूट गई, यानी वाव ने आकर जीम और मीम के बीच में दरार पैदा कर दी, तो इसको बोलेंगे ब्रोकन प्लूरल, ब्रोकन। किताबुन है, ठीक है, अब जब इसकी जमा आई कुतुबुन तो इसमें अलिफ हट गया, तो यह भी क्या हो गया? ब्रोकन, टूट गया, यानी टूटी हुई जमा है, जमा मुकस्सर। जबलुन से जिबालुन, ताजिरुन से तुज्जारुन, ये सब टूटी हुई जमा है, द ब्रोकन प्लूरल है। ठीक है जी। जैसे जमीलुन से जुमलाउन, जैसे आलिमुन से उलमाउन होता है, उलमा बोलते हैं ना उलमा अपनी जबान में, वही। अब आप वापस इतनी बात सब समझ गए जी? अच्छा, अभी तो और भी नीचे दे रखे हैं इन्होंने वजन। सदीकुन से अस्दिकाउन, अफ़इला के वजन पर। अखुन से इखवतुन, फ़िअलतुन के वजन पर। ये भी पढ़ लेते हैं। द प्लूरल ऑफ हाजा एंड हाजिही इज हाउलाई। अभी तक हमने हाजा और हाजिही को पढ़ा था कि हाजा ये इशारे के लिए इस्तेमाल होता है और मुज़क्कर के लिए होता है, हाजिही भी इशारे के लिए इस्तेमाल होता है करीब के, और मुअन्नस के लिए होता है। इन दोनों की जो जमा आती है वो आती है हाउलाई। अगर किसी एक से ज़्यादा की जमात की तरफ इशारा करना हो तो हाउलाई लेकर आते हैं। जैसे हाजा ताजिरुन, ये एक ताजिर है। हाउलाई तुज्जारुन, ये सब ताजिर हैं। हादिही मुदर्रिसतुन, ये टीचर है। हाउलाई मुदर्रिसातुन, ये सब टीचर हैं। ठीक है जी। नॉट दैट हाउलाई इज मोस्टली यूज विद ह्यूमन बींग्स, इट्स यूज टू रिफर टू नॉन ह्यूमन बींग्स इज रेयर। मतलब बता रहे हैं कि हाउलाई अक्सर इंसानों के लिए ही इस्तेमाल होता है, और जो गैर इंसान है, इंसानों के अलावा के लिए बहुत कमी से आप देखेंगे कहीं मिल जाए तो मिल जाए, वरना हाउलाई इंसानों के लिए ही आता है। द प्लूरल ऑफ हुआ इज हुआ, ही इज, हुम। अब हुआ का जो प्लूरल आता है ना, वो आता है हुम। हुआ यानी ही और हुम यानी दे, और ये दोनों आते हैं किसके लिए? मैस्कुलिन के लिए, यानी मुज़क्कर के लिए। अब हुआ तो जो है, हुआ ये
इंसानों के अलावा के लिए भी आ जाता है, जैसे अल किताबु हुआ अस्लुन फित तरबिया, हुआ लिया है, लेकिन हम जो लाते हैं ये लाते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए ही। जैसे हुआ मुदर्रिसुन, वो टीचर है, हम मुदर्रिसून, वो सब टीचर हैं। आगे देखिए, द प्लूरल ऑफ हु हुम यानी अटैच प्रोनाउन जो है, यानी हु का आता है हुम, यानी हुआ का भी हुम आता है और हु का भी हुम आता है, यानी ये जुड़कर जो आते हैं, जिसको हमने मुज़ाफ इलैह की शक्ल में पढ़ा था। बैतुहु उसका घर, बैतुहुम उन सब का घर। देखिए अय्न बैतुहुम, उन सब का घर कहाँ है। अबूहुम ताजिरुन शहीरुन, उनके वालिद, उन सब के वालिद क्या हैं, एक मशहूर ताजिर है। ठीक है जी। अब बता रहे हैं कि नॉट दैट द वर्ड्स फॉर दे एंड देयर हैव द सेम फॉर्म हुम, यानी दे का मतलब होता है वो सब, देयर का मतलब होता है उन सब का। तो दे के लिए भी हुम आता है और देयर के लिए भी हुम आता है, बस फर्क इतना है कि देयर के लिए इस्म के साथ जुड़कर आता है और दे के लिए जुड़कर नहीं आता, अलग आता है, इंडिपेंडेंट आता है। और एक बात यह भी है, वी हैव लर्न ज़हाबा ही वेंट, नाउ दे वेंट इज ज़हाबू। ज़हाबा का मतलब होता है वो गया और ज़हाबू का मतलब ये जमा के लिए आता है, वो सब गए। और आगे ये बात बता रहे हैं कि जमा के अंदर एक अलिफ भी आता है। देखिए ये देख रहे हैं, ये लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। और क्या है, नॉट दैट द प्रोनाउन दैट वी हैव लर्नड इन दिस पार्ट ऑफ द लेसन इज मैस्कुलिन, वी विल लर्न द फेमिनिन प्रोनाउन इन पार्ट बी ऑफ दिस लेसन। अभी जो हमने प्रोनाउन पढ़े हैं, यानी ज़मीरें जो हमने पढ़ी हैं, हु, हुआ, इस लेसन के पहले पार्ट में, यानी जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ है। मुअन्नस के लिए अगला जो पार्ट है, पार्ट बी यानी बा, उसमें हम पढ़ेंगे उसको, यानी मुअन्नस को। बाजू का मतलब होता है सम, जब बोलते हैं बाजुहुम तो मतलब उनमें से कुछ। बाजुहुम मुदर्रिसून, उनमें से कुछ क्या हैं, टीचर्स हैं। व बाजुहुम मुहंदिसून, उनमें से कुछ इंजीनियर हैं। तो ये सब आपने पढ़ लिया है। अभी हम उस इबारत को पढ़ेंगे जो अभी शुरू में पढ़ी थी। यहाँ पर देखिए, वोकैबुलरी भी देख लीजिए, उसके बाद पढ़ते हैं दोबारा। फतन जो होता है, फतन ये सिंगुलर है, इसका मतलब होता है यंग मैन। ठीक है, इसकी जमा आती है फितियतुन। तवीलुन यानी लंबा और तिवालुन यानी लंबे, ये जमा हो गई। तालिबुन यानी स्टूडेंट और तुल्लाबुन यानी कई सारे स्टूडेंट। जदीदुन यानी नया, जुदुद यानी कई नए, एक से ज़्यादा नए। ज़ुयूफ़ुन यानी ज़ईफ़ुन यानी मेहमान और ज़ुयूफ़ यानी एक से ज़्यादा मेहमान। इन्होंने यहाँ तक तो वाहिद यहाँ लिखा है और जमा यहाँ लिखी है, और यहाँ इसके बाद में वाहिद यहाँ कर दिया, जमा यहाँ कर दी। चलिए खैर, ज़ईफ़ुन ये वाहिद है, ज़ुयूफ़ ये जमा है। क़रियतुन की कोई जमा नहीं है। हक़लुन की जमा हुक़ूल यानी खेत को बोलते हैं। ज़मीलुन ये वाहिद है, ज़ुमला क्लासमेट साथी। मुज्तहिदुन मेहनती और मुज्तहिदून ये एक से ज़्यादा मेहनती के लिए। ठीक है ना, एक से ज़्यादा नहीं बल्कि दो से ज़्यादा के लिए। इस्मुन की जमा आती है अस्मा यानी नाम। रजुलुन की जमा आती है रिजाल यानी आदमी। और अन्नास पीपल यानी लोगों को बोला जाता है अन्नास। ठीक है। कसीरुन की जमा किसार यानी शॉर्ट, टिंगना। हाजुन की जमा हुज्जाज, हाजी को बोलते हैं ना, एक हाजी के लिए हाजुन और दो से ज़्यादा हाजियों के लिए हुज्जाजुन, कई हाजियों के लिए हुज्जाजुन। सदीकुन यानी दोस्त, अस्दिका यानी कई दोस्त। मताम होटल को बोलते हैं। इब्नुन बेटा, अबना बेटे। शेखुन बूढ़ा, शयूखुन कई बूढ़े। इतनी बात सबको समझ में आ गई है जी? जी माशाल्लाह।
ہینڈ اپنا ہینڈ ریز کریں. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے اس عبارت کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں. من ہؤلاء الفتیۃ الطوال یا علی. من ہؤلاء، اب دیکھیے ہاذا کی جمع ہؤلاء آ گیا. یہ لمبے لڑکے، الفتیۃ الطوال کون ہیں؟ یہ لمبے لڑکے کون ہیں علی؟ ہم طلاب جدد، وہ نئے طلبہ ہیں. طلاب طالب کی جمع، جدد جدید کی جمع. من این ہم، وہ سب کہاں سے ہیں؟ ہم من امریکہ، وہ سب امریکہ سے ہیں. اہم زملاء، کیا وہ تمہارے ساتھی ہیں؟ نعم جی، ہم زملائی، وہ میرے ساتھی ہیں. ہم فی فصلی، وہ سب میرے کلاس میں ہیں. اہم مجتہدون، کیا وہ سب محنتی ہیں؟ نعم ہم مجتہدون، جی ہاں وہ سب محنتی ہیں. ما اسماؤہم، ان کے نام کیا ہیں؟ اسماؤہم یاسر و زکریہ و موسیٰ و عبداللہ، ان کے نام ہیں یاسر، زکریہ، موسیٰ اور عبداللہ. ومن ہؤلاء الرجال القصار، اور یہ ٹنگنے آدمی کون ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے آدمی کون ہیں؟ ہم حجاج، وہ سب حاجی لوگ ہیں. من این ہم، وہ سب کہاں سے ہیں؟ بعضهم من الصین، ان میں سے کچھ چین سے ہیں. وبعضهم من الیابان، اور کچھ جاپان سے ہیں. این المصطفیٰ، مصطفیٰ کہاں ہیں؟ واصدقاؤہ، اور اس کے دوست، یعنی مصطفیٰ اور اس کے دوست کہاں ہیں؟ ذهبوا الی المطعم، وہ سب ہوٹل گئے. اب یہ تمارین ہے، اس کو دیکھیے، اس کو حل کیجئے جی. انس. هذا طالب. ھذا طالب. هؤلاء طلاب. ہاں یہ تو ایک مثال دے رکھی ہے یہاں پر. هذا تاجر. اس کی جمع بتائیے. لکھے ہوئے ہے، جمع سامنے لکھا ہوا ہے. ھذا تاجر، اب اس کو جمع میں استعمال کیجئے. هؤلاء ہاں تجار. ویری گڈ. آگے. هذا حاج. ہوں هؤلاء حجار. حجاج. حجاج. ہوں هذا رجل. ہوں هؤلاء رجل. رجال. 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 چلیے، کیا نام ہے جاوید بھائی، آپ صحیح پیسفل جگہ پر ہیں؟ جی جی جی. چلیے تو پڑھیے آپ. ھذا کبیر ہؤلاء کبار. یہ بڑا ہے، وہ بڑے ہیں. نہیں وہ نہیں، یہ سب بڑے ہیں. ھذا ایک کے لیے آتا ہے اور ہؤلاء ایک سے یعنی زیادہ لوگوں کے لیے آتا ہے. بس وہ نہیں ہوگا، ترجمہ تو یہی ہوگا یہ کا. ھذا صغیر، یہ چھوٹا ہے. ہؤلاء صغار، وہ سب بڑے ہیں. ارے وہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ سوری، وہ سب بڑے ہیں. صغار تو چھوٹا ہوتا ہے. وہ سب بڑے ہیں. ارے صغار چھوٹا ہوتا ہے بھائی. اچھا ہاں، صغار چھوٹے ہوتا ہے. جی جی ہاں دھیان رہیے ہم کو. ھذا یہ صغیر، چھوٹا ہے، یہ چھوٹا ہے، اور یہ سب چھوٹے ہیں. ھذا قصیر، یہ ٹھکنا ہے. ہؤلاء قصار، یہ سب ٹھکنے ہیں. ھذا طویل، یہ لمبا ہے. ھذا طوال، نہیں، ہؤلاء طوال. ہؤلاء طوال، یہ سب لمبے ہیں. ھذا ولد، یہ لڑکا ہے. ہؤلاء اولاد، یہ سب لڑکے ہیں. ھذا ابن، یہ بیٹا ہے. ہؤلاء ھذا ابن. ھذا ابن یا ھذا ابن. ھذا ابن. ھذا ابن، یہ بیٹا ہے. یہ بیٹا ہے نا. ہؤلاء ابناء، یہ سب بیٹے ہیں. ھذا عم، یہ چاچا ہیں. ہؤلاء اعمام،
اعمام، یہ سب چاچا ہیں. ہوں ھذا شیخن، یہ بوڑھے ہیں. ہوں ہؤلائی شیوخن، یہ سب بوڑھے ہیں. ھذا ضعیفن، یہ کمزور ہیں. نہیں، ہؤلائی، ضعیف معنی مہمان، وہ ضعیف ہوتا ہے کمزور، ضعیف یعنی مہمان، گیسٹ. آج مہمان کی وجہ سے لیٹ ہو گیا میں آج جڑنے میں. چلیے. مہمان. ھذا ضعیفن، یہ مہمان ہیں. ہؤلائی ضیوفن، یہ سب مہمان ہیں. ھذا زمیلن، یہ کلاس میٹ ہے، مطلب یہ کلاس میٹ ہیں. ہؤلائی زملاء، یہ سب کلاس میٹ ہے، یہ کلاس کے ساتھی ہیں. چلو انس یہاں سے کرو آپ. ھذا فقیر ہؤلائی فقراء. ھذا غنی ہؤلائی اغنیاء. ھذا صدیق ہؤلائی صدیقاء. اصدقاء. اصدقاء. دیکھیے ھذا جب بھی اس طرح کی جمع آئے گی نا کہ آخر کے اندر الف اور حمزہ ہے تو اس پر تنوین نہیں لائیں گے. دیکھ رہے ہیں نا آپ سب پر، ٹھیک ہے نا؟ جی. دو پیش نہیں لائیں گے. چلیے. ھذا طبیب ہؤلائی اطباء. اطباء. چلیے اب آگے کا میں پڑھتا ہوں. ھذا فتن ہؤلائی فتیۃ. ھذا اخ ہؤلائی اخوۃ. ھذا جدید ہؤلائی جدد. ھذا مدرس ہؤلائی مدرسون. ھذا مہندس ہؤلائی مہندسون. ھذا فلاح ہؤلائی فلاحون. ھذا مجتہد ہؤلائی مجتہدون. ھذا مسلم ہؤلائی مسلمون. تو یہ ہو گئی جمع بنا لی ہم نے واحد سے. اب آگے کے جو تمرینات ہیں، جو ایکسرسائزز ہیں، ان کو کرنا ہے. حول المفردات التي تحتها خط الى جموع كما هو موضح في المثال. اچھا، اب یہ جو مثالیں دے رکھی ہیں، سینٹنسز دے رکھے ہیں، اور جو انڈر لائن ہیں ان کی جمع بنانی ہے. جیسے ایک مثال دیکھ لیجئے، ایک مثال دے رکھی ہے، باقی نیچے سینٹنسز دے رکھے ہیں بنانے کے لیے. من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ ہوا حاج، وہ حاجی صاحب ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کو جمع بنانا ہے، اس کی جمع. تو من ھؤلاء الرجال، من ھذا الرجل کی جمع کیا ہو گئی؟ من ھؤلاء الرجال، یہ سب آدمی کون ہے؟ ہم حجاج، وہ سب حاجی ہیں. تو ایسے ہی آپ لوگوں کو بنانا ہے. من این ھذا الطالب، ہوا من الہند. چلو اس کا بناؤ جاوید بھائی. من این ھذا الطالب ہوا من الہند، اس کو جمع میں بتاؤ. جمع میں کنورٹ کیجئے اس کو. جی من این ہؤلائی طلاب. ہؤلاء الطلاب. ہاں، ہؤلائی طلاب. ہؤلائی من نہیں ہؤلاء نہیں، ہم. اچھا ہم آئے گا. ہم من الہنود، کیا آئے گا؟ من الہند. اس کی جمع تھوڑی آئے گی، ہندوستان تو پراپر ناؤن ہو گیا نا. اچھا من الہند. جی. ہاں چلو انس کو کرنے دو اس کا. این التاجر الکبیر ہوا فی السوق، اس کی جمع بناؤ. اس سینٹینس، یہ واحد کا سینٹینس ہے، اب اس کو کنورٹ کرو جمع میں. این تجار. نہیں تجار لکھا ہوا ہی نہیں ہے. ابھی پہلے اس کو پڑھو، واحد والے کو. ہوا فی ارے بھائی السوق. کیا کر رہے ہو؟ واحد والے کو پورا پڑھو نا پہلے. این التاجر الکبیر ہوں ہوا فی السوق. ہاں اب جمع بناؤ. حولا تجار الکبیر. حولا نہیں بھائی، ابھی دیکھو اس کو جمع میں بنانا ہے. تو جمع میں کیا کرنا ہے؟ آئینہ تو ویسے کا ویسے آ جائے گا، آئینہ. اب تاجر کو جمع میں کنورٹ کریں گے تو کیا کریں گے؟ تجارو. تجار. الف لام بھی لگائیں گے.
ऐन तुज्जारू, ठीक है। ऐन और फिर तुज्जारुल अब तुज्जार जमा बना दी हमने तुज्जार को। अब कबीर जो था ये तो वाहिद के लिए था कबीर, अब तुज्जार के लिए जमा लानी पड़ेगी क्योंकि सिफत ये मौसूफ के मुताबिक होता है। मौसूफ अगर जमा है तो सिफत भी तो जमा होगी ना जी। तो कबीर जी। तो ये वाहिद हो गया। अब जब आपने लिख दिया ऐन तुज्जारू, अब आगे लिखेंगे अल किबारू, ऐन तुज्जारुल किबारू, बड़े ताजिर कहाँ हैं, हुम फिस्सूकी, वो सब बाजार में है। बस आगे चलो। तो ये कबाइर भी आती है क्या मुफ्ती साहब, इसकी जमा कबाइर? नहीं कबायर नहीं आती है, वो कबीरतुन की जमा आती है वो कबायर। कबीरतुन क्या? आगे चलो। ऐनल मुदर्रिसुल जदीदु, नए मुदर्रिस कहाँ हैं, हुवा इंदल मुदीर, वो प्रिंसिपल के पास हैं। हाँ तो ऐनल मुदर्रिसूना, हाँ हाँ मुदर्रिसूनल जदीदुन, नहीं, जदीदुन जदीद की जमा क्या आती है, जुदुद। जुदूदुन, जुदूदुन, ऐनल मुदर्रिसूनल जुदूदुन, जुदुदु, जब अलिफ लाम ले आए हैं तो तनवीन क्यों ला रहे हो उस पर। ऐनल मुदर्रिसूना, ऐनल मुदर्रिसूनल जुदूद, जुदुदु, जुदूदु, हाँ ऐनल मुदर्रिसूनल जुदूदु, जुदुदु नहीं जुदुदु, जल्दी से बस, जीम दाल दाल। हाँ ऐनल मुदर्रिसूनल जुदूद, ना, नए टीचर्स कहाँ हैं, आए हम इंदल मुदीर, हाँ वो सब प्रिंसिपल के पास है। चलो अनस आगे वाला बनाओ। ऐन तालिबुल जदीदु अहुआ फिल फसली। हाँ तर्जुमा करो इसका पहले। जदीदु मतलब क्या हुआ? नया, अभी ऊपर तो गुजरा है नया, नया। नए नए, हाँ, नए स्टूडेंट कहाँ है, नए स्टूडेंट हुआ कहाँ फिल, है, नया स्टूडेंट कहाँ है, नया स्टूडेंट कहाँ है, नए नहीं, नए जमा क्यों कर रहे हो इसको। नया, हाँ एक सिंगल, नया स्टूडेंट कहाँ है, हम्म अहुआ फिल फसली, हम्म वो क्लास में है। अरे तौबा रे, अली हमजा का तर्जुमा नहीं करोगे क्या, हमजा का। अहुआ फिल फसली, हमजा का तर्जुमा क्या होता है। नया स्टूडेंट क्लास में है। नहीं गलत, हमजा का तर्जुमा क्या होता है। क्या वो हाँ हमजा? अच्छा, आप हाँ हाँ हाँ, आपको क्वेश्चन तो मार्क आ आप गया ना, क्वेश्चन हाँ। मार्क से भी समझ क्या जाना वो चाहिए। क्लास में है, क्या वो और क्लास में है? हाँ बहुत टाइम लगा दिया। चलिए अब इसकी जमा बनाइए। ऐन बनाए, ऐन तालिबूना, नहीं जी, तालिब, तालिबूनल तालिब की जमा आती है तुल्लाब। तुल्लाबूना। हाँ तालिब की जमा, जमा सालिम नहीं आती, जमा मुकस्सर आती है। जी। ऐन तुल्लाबूना, तुल्लाबूनल आइना तुल्लाबुल, जुदूद। तुल्लाबुल जुदूद, तुल्लाबूना नहीं करेंगे, बस तुल्लाब ये जमा हो गई है, वाव नून लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐन तालिब तुल्लाबुल जुदूद, जुदुदु, जुदुदु। हाँ आगे। अहुम फिल फसली। हाँ चलो जी आगे। अहाजत अहाजत तालिबुल गनियु, क्या ये गनीयुन, अहाजत तालिबुल गनियु, क्या ये तालिब गनीयुन जी, गनियुन, क्या ये तालिब मालदार हैं? ला, नहीं, हुआ फकीर, नहीं ये गरीब है। ये का तर्जुमा का क्यों किया है हुआ का। हुआ यानी ला, ये, हुआ यानी ये होता है। वो नहीं, वो फकीर है। हम्म अहाउलाई तुल्लाबुल गनियु, क्या नहीं, ये गनीयुन नहीं, अगनियाउ।
اہؤلاء طلاب الاغنیاء، کیا یہ اسٹوڈینٹس مالدار ہیں؟ لا ہم فقیر، نہیں یہ سب غریب ہیں. لا ہم فقراء، فقراء ہے فقیر جی کی جی. فقراء نہیں ہو سکتا. لا ہم فقراء ہوں، نہیں وہ سب غریب ہیں. آگے چلیے جی. من هذا الرجل ہوں هو سیف ہوں هو ضعیف. ہوں جلدی یہ کرو تو کیا. آدمی کون ہے؟ ہوں یہ مہمان ہے. وہ مہمان ہے. اس میں آئے گا چلیے. من هذا الرجل من هذا من هؤلاء الرجال، من هؤلاء الرجال، یہ سب آدمی کون ہے؟ ہم ضیوف، هو ہم ضیوف، ضیوف، ہم ہم ضیوف، ہم یہ سب مہمان ہیں. اب ایسا کریے گا، یہ جتنے بھی سینٹینس ہیں نا اوپر سے اب نیچے اور آئیں گے. ابھی دیکھیے یہاں پر آ رہا ہے، یہاں پر ابنا، مثال ابنا، ابناؤ ہیں، ابناؤ محمد، محمد کے بیٹے. اب ایسے ہی آپ کو نام لانے ہیں، یعنی یہ جو آ رہے ہیں ان کو بنانا ہے کیا؟ مضاف. ان کو مضاف بنانا ہے، ان کے مضافلے لانا ہے. جیسے ابناؤن لکھا ہوا تھا پہلے سے، اب انہوں نے بنا دیا ابناؤ محمد. ابنا کس کو بولتے ہیں؟ ابن کی جمع، بیٹے. جب بولا ابناؤ محمد، محمد کے بیٹے. اب اسماؤن لکھا ہوا ہے، اسم کی جمع یعنی نیمز. اب اسماؤ کے بعد اب اس کو اسماؤ کرنا ہے، پہلے تو مضاف بنے گا، تنوین آئے گی نہیں، جیسے انہوں نے بھی دیکھو یہاں پر کیا ہے نا. ارے دیکھ رہے ہیں نا آپ؟ جی جی ہاں ویسے ہی ابناؤ، ٹھیک ہے، ابناؤ محمد. اسماء سے اسماء، ہاں اسماء، جیسے مثال کے طور پر اسماء الطیور، طائرن کی جمع طیور آتی ہے، پرندوں کو بولتے ہیں. اسماء الطیور یعنی پرندوں کے نام. زملا ہے، اب اس کے آگے مضافل جوڑنا ہے. یہ کام بھی کرنا ہے سب کو، بہت اوکے ہے نا. کرو گے نا انشاءاللہ ضرور. انشاءاللہ. ہاں اس کے بعد یہ کام ہے. الطالب ذهب الى المطعم، یعنی اقرأ المثال ثم جی حول الجمل الآتیہ مثلہ. اس میں واحد کے جملے لکھے ہوئے ہیں، ان کو بدلنا ہے جمع میں. جیسے الطالب ذهب الى المطعم، یعنی طالب علم ریسٹورنٹ گیا. اب اس کو جمع میں بدلا تو الطلاب ذهبوا الى المطعم، یعنی طلبہ گئے ریسٹورنٹ کی طرف. الطالب اس میں کیا ہے، آپ کو صیغہ جو لانا ہے فعل کا وہ اکارڈنگ لانا ہے جمع کے آگے، ٹھیک ہے نا. جی جی ہاں اور آگے یہ بھی ہے، یہ پورا پڑھ لیں گے اور کام کر کے دکھائیں گے نا انشاءاللہ، بہت فائدہ دے گا. پورا جتنے بھی چیزیں بتا رکھی نا وہ سب کام کر کے دکھائیے گا. اکتب جمع الکلمات، ان سب کے جمع لکھنی ہے. تو تھوڑا وقت تو لگے گا اس کو کرنے میں، لیکن کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ورنہ کم سے کم خود سے پڑھ کے حل کر لیں، ٹھیک ہے نا. پڑھ جی کے جی پورا پڑھ کے تو حل ضرور کریں انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ. کل اس کا پارٹ 2 پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی. جی. انشاءاللہ. جمع میں تو مفتی صاحب بہت سارے وہ آنے لگ گئے قرآن شریف کے الفاظ. ہاں مطلب اس میں سنگلر میں تھوڑے کم تھے، پلورل میں جیسے ہاؤلائی. جی جی جی. قرآن میں وہ حاذا، بعضهم حاذا کی جمع ہاؤلائی ہاؤلائی. ہے نا.
اور ہاؤلائی یہ مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، مذکر کے لیے بھی آتا ہے، دونوں کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، کریں گے انشاءاللہ. ضرور کرنا یہ سب ہے نا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. انشاءاللہ. اور کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے. ہے جی، ہے جی، دعا کی گزارش ہے. ہاں انشاءاللہ. والد آپ صاحب کی حضرات صحت. اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے آپ کے والد صاحب کو. آپ بھی ہمارے حق میں دعا کیجئے گا. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. وبرکاتہ.